بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ناولٹ ہے مومن کی گڑیا، از قلم واہبہ فاطمہ۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ ایک زمانہ ہوا اسے بچھڑے ہوئے، اب بھی مگر راہ چلتے ہوئے لوگوں میں نظر آتا ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی اپنے میکے کے اس شہر خاموشہ میں داخل ہوئی تھی۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا، بس اس کے قدموں کی آہٹ قبروں کے بیچوں بیچ چلتی ابدی نیند سوئے ان لوگوں میں اپنی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ کالی چادر سے چہرہ اور خود کو اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے ایک قبر تک آئی، مٹی کے ڈھیر کو کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ ایک مدھر بھاری گمبھیر آواز کانوں میں گونجی، پتہ سانوں پیچھے کسی یاد وی نہیں کرنا، بہتا ہویا کہن گے اتھے ساریاں نے مرنا، سوچیا ہے تائیوں اتھے لائے کانوں دیر وے، اسا اس رات دی نہیں ویکھنی سویر وے۔ خود اپنا وجود نیلو نیل ہو چکا تھا، مگر اب اس شخص کے نام کی مٹی کے اس ڈھیر کو دیکھ کر دل کر رہا تھا کاش اس کا خود کا وجود ریت کا ڈھیر بن جائے اور اس کا یہ وجود دنیا کی مٹھی سے سوکھی ریت کی طرح پھسل جائے۔ جیسے غم سے کلیجہ پھٹ چلا تھا۔ کاش وہ جاہل ہوتی تو سینہ کو بھی کر لیتی، کاش وہ جاہل ہوتی تو اپنے بال نوچ کر خود کو نوچ کر چیخ چلا کر روتی، شاید کچھ سکون مل جاتا۔ مگر وہ تو مومن کی گڑیا تھی، جو اس کے سکھائے گئے صبر کے درس بھول جاتی تو اس کے عشق کی توہین ہوتی۔ اسی لیے ساون بہادر کی طرح برستی نگاہوں کے لیے قبر کے سر والی سائڈ پر ذرا سا جھکی، لرزتے ہونٹوں سے لفظ ادا ہوئے، سنو، انتظار کرنا، بہت جلد ملیں گے۔ وہ ایک وعدہ، ایک عہد یاد کراتی وہاں سے اٹھی تھی۔ قبرستان سے جاتے جاتے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی، جیسے محسوس ہوا ہو کہ کوئی پکار رہا ہے۔ اس نے دل میں جواب دینا ضروری سمجھا، تاریو جے میل تھوڑا ہووے ماہی نال وے، دس دینا تسی میرا ویکھیا جو حال وے، حشر دہاڑے انہوں ملاں گی میں پھر وے، اساں اس رات دی نہیں ویکھنی سویر وے۔ وہ سفید یونیفارم پہنے بڑی سی چادر سے خود کو مکمل ڈھانپے تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اسے کافی دیر سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک منحوس سی شکل کا بھدا سا آدمی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اب تو وہ بے تحاشا گھبرائی تھی، تبھی اس کے پیروں میں بائک چرچرائی۔ وہ چونکی تو سامنے ہی وہ شخص بائک پر ہمیشہ کی طرح نگاہیں جھکائے بیٹھا تھا، مگر اب وہ اس کے تعاقب میں آنے والے کو بہت بری طرح گھور رہا تھا۔ بیٹھو گڑیا، گھر چھوڑ دوں، اس نے ایک لفظ میں بات مکمل کی۔ بھاری خوبصورت احترام میں ڈوبا لہجہ۔ ادھر ادھر دیکھا، وہ ہمیشہ کی طرح گڑیا کا دل بہت بری طرح دھڑکا گیا، مگر ہمیشہ کی طرح ہی گڑیا نے ان بے نام جذبوں کو اپنے دل میں کہیں دفنا دیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے بائک پر مومن بھائی، وہ منمنائی تھی۔ بیٹھو گڑیا، حتمی فیصلہ سناتے اب کی بار ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ بنا چون چڑا کیے اب بائک پر کافی سے زیادہ اس سے فاصلہ رکھتی بائک پر بیٹھ چکی تھی۔ جانتی تھی اس شخص سے ذرا سا بھی ٹچ ہو گئی تو نہ صرف اسے خود بہت برا لگے گا بلکہ وہ بھی بری طرح جھڑک دے گا۔ اللہ کا نام لے کر مضبوطی سے پچھلے ہینڈل کو پکڑ لیا۔ راستے میں ایک جگہ جمپ آیا تو گڑیا کے ہاتھ نے بے اختیار مومن کے کندھے کو تھاما تھا۔ گڑیا نے فوراً سے پہلے پیچھے ہاتھ ہٹایا تھا۔ جانے کیوں گڑیا کو محسوس ہوا کہ اس سنجیدہ سوبر سے شخص کی گھنی مونچھوں تلے لبوں کو محبوم سی مسکان نے چھوا تھا۔ وہ تمام راستے اس احتیاط سے بائک چلاتا آیا کہ پیچھے بیٹھی لڑکی کا ذرا سا بھی توازن نہ بگڑے اور وہ نہ ڈرے نہ اس کو چھوئے۔ منزل پر پہنچ کر مومن نے نرمی سے بائک روکی۔ شکریہ مومن بھائی، اس نے اتر کر شکریہ ادا کیا۔ آئیے نا اندر، امی کو پتہ چلے گا تو آپ دروازے سے واپس چلے گئے تو ان کو بہت برا لگے گا۔ کوئی بات نہیں، دکان پر جا رہا ہوں، دیر ہو رہی ہے، اب چلتا ہوں، بول کر اس نے بائک سٹارٹ کی۔ اسے سٹل ادھر ہی جمے دیکھا تو گڑیا، اندر جاؤ، ناراضگی سے کہا گیا۔ وہ گڑبڑا کر اندر بھاگی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے ہی ماں کچن میں مصروف نظر آئی تو خود کو کمپوز کر کے اپنے کمرے میں آ کر اپنے سنگل بیڈ پر ڈہ گئی۔ اف، کتنا برداشت کرتی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کتنی آسانی سے اس کے بچپن کی محبت، اس کی مانگ کو کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا گیا تھا، وہ بھی کس کی خاطر؟ باہر مومن خاموشی سے اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ بچپن سے بابا نے دماغ میں بٹھایا تھا کہ گڑیا تو مومن کی ہے، ہمیشہ یہی سننے کو ملتا تھا۔ جانتا تھا گڑیا نے خود کو کیسے چھپا کر
और सेंध सेंध कर रखा है। तभी तो खुद का दामन पाक साफ रखा हमेशा, क्योंकि हमेशा इसे यही बोला जा रहा था कि वो तो मोमिन की गुड़िया है। मास्टर शब्बीर की शख्सियत शहर में काफ़ी मोहतरम जानी जाती थी। गरीब थे मगर खुददार, बहुत बुलंद इखलाको किरदार के मालिक। छोटी सी फैमिली थी, बेगम ज़हरा और 4 बच्चे। सबसे बड़ा मोमिन, फिर अहमद, फिर रिदा, एक बेटी और फिर अली थे। कुछ साल पहले बहन कौसर बेवा हुई तो शबीर ने इन्हें सहारा दिया और अपने घर में पनाह दी। कौसर की एक ही बेटी थी गुड़िया। गुड़िया और रिदा में बहुत गहरी दोस्ती थी। अब जब मोमिन बड़ा होकर तालीम याफ्ता हुआ तो कई जगह जॉब ढूंढी, मगर सिफारिश और रिश्वत के बगैर नहीं मिलनी थी, ना मिली। फिर अपने अब्बू की मशावरत के बाद इसने अपनी खुद की मोबाइल फोन्स की मेन रोड पर बड़ी शानदार सी दुकान बना ली। वो जवान क्या हुआ कि मास्टर शबीर की तो किस्मत ही बदल गई। इतनी सी उम्र में मोमिन ने दिन रात मेहनत की और पहले जो मेन बाजार में एक छोटा सा घर था, अब इसने अपनी मेहनत की कमाई से एक किनाल पर मौजूद एक छोटी सी कोठी नुमा घर भी ले लिया। फिर अपने वालिदैन को उम्रा करवाया और फिर एक गाड़ी भी ले ली। मोमिन 5 वक्त का नमाजी था, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला, शरीयत के मामले में कोई समझौता नहीं, बेहद शर्म हया वाला। वह शख्स हमेशा निगाहें नीची रखता था कि कहीं इन निगाहों से कोई गुस्ताखी करके अपने लिए अजाब के तोक न तैयार कर ले। सांवले रंगत और बेतहाशा पुरकशिश नकूश, ऊंचा सरोकद, निगाहें नीचे रखने वाला, वो मोमिन था। पाकीज़ा मर्द, पाकीज़ा पसंद करने वाला। इसीलिए असूलन वो गुड़िया के लिए नामहरम थे और अपना पुराना मकान मोमिन ने कौसर बेगम के नाम लगवा दिया। अब वो दोनों माँ बेटी वहाँ रहते थे और ये लोग नए घर में शिफ्ट हो गए थे और कभी कभी वो फूफो से मिलने आ जाया करते थे। इधर गुड़िया को शबीर बार बार बोलते रहते कि तुम दुल्हन बनकर हमारे घर आओगी, तो बचपन से इसके दिल में ये बैठ चुका था, इसे मोमिन की दुल्हन बनना है। मगर ज़हरा बेगम को जब अपने लायक फाइक बेटे के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे घरानों से रिश्ते आना शुरू हुए तो इनकी नीयत बदल गई और ख़ासकर अपने अमीर और कबीर भाई की बेटी का रिश्ता मोमिन के लिए सामने से आया तो इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और शबीर मोमिन से अपनी बात मनवा कर ही छोड़ी। मोमिन की मंगनी धूमधाम से हुई। वो जो दिल में एक तूफान छुपाया बैठा था, समंदर की तरह बाहर से खामोश हो गया, बिल्कुल खामोश। अब जब अल्लाह ताला से इतना डरता था तो अपने वालिदैन की नाफरमानी कैसे कर सकता था? कैसे अपने वालिदैन को दुखी होते हुए इनकी बात से इनकार करके अपनी मोहब्बत का इजहार करता? सो खामोश हो गया। और जो गुड़िया के सर पर बम गिरा वो भी किसी सदमे से कम नहीं था। तकदीर का लिखा खामोश समझकर सब्र कर लिया। कौन सा कभी इस शख्स ने कोई हल्का सा इशारा किया, कोई बात करके उम्मीद का सिरा हाथ में थमाया था जिसके बिना पर वो किसी से शिकायत करती? हाँ, पूरी मंगनी में अपने मामू को शिकायती निगाहों से ज़रूर देख लेती, जो इससे निगाहें चुराए फिरते थे। अगर इसे बेटी बनाया था तो पूरी तरह बाप बनकर दिखाते, मगर वो सब्र कर गई। हाँ, गुड़िया सब्र कर गई। मंगनी हो गई। अब मोमिन के सर पर एक और अजाब मुसल्लित हो गया। इसके मंगेतर आयशा चाहती थी कि वो दिन रात इससे राब्ते में रहे, इससे फ़ोन पर हर वक्त बात करें, मगर वो ये कह कर टालता कि अभी हम नामहरम हैं तो इससे बात नहीं कर सकता। कुछ अर्सा तो वो बर्दाश्त करती रही, मगर फिर इसने अपने माँ बाप से ये कहकर शिकायत लगा दी कि मोमिन के साथ ज़बरदस्ती की गई है और इस मंगनी से खुश नहीं है, तभी इसे इग्नोर कर रहा है। शिकायत ज़हरा बेगम तक पहुंची और ज़हरा बेगम ने वावेला मचा दिया। मोमिन ने अपना मसला बताया कि वो क्यों बात नहीं करता, मगर ज़हरा बेगम ने समझाया बुझाया कि अब देर या सवेर वो तुम्हारी बीवी तो बन ही जाएगी, तो बात कर लिया करो। तब इसने दिल पर बड़ा सा पत्थर रखकर बात करना शुरू की, मगर सिर्फ दिन में मुख्तसर सी, मगर रात को बात करने से इनकार कर दिया करता। आज मामूल का ही दिन था जब वो अपने दोस्त के साथ एक होटल में गया था जिसने जॉब मिलने की खुशी में इसे ट्रीट दी थी। सो वो यहाँ चले आए। अभी वो अंदर दाखिल हुए थे जब इसने एक कोने में आयशा बीबी को दुपट्टा गले में डाले, बाल खोले, एक लड़के के साथ इंतहाई करीबी बैठे कहके लगाकर बातें करते देखा। लड़का बार बार बहाने से इसका हाथ भी थाम लेता था। इससे ज़्यादा वो नहीं देख पाया और दुकान पर लौट आया। अब लाल अंगारा अश्कबार आंखें लिए वो था और इसकी तन्हाई। जब बेचैनी हद से सवा हुई तो मस्जिद चला आया। काफ़ी देर सजदे में अपने लिए दुआएं मांगता रहा। वो मोमिन था, पाकीज़ा मर्द, पाकीज़गी पसंद करने वाला। तभी इस बात पर ईमान कामिल था कि पाकीज़ा मर्दों के लिए पाकीज़ा औरतें होती हैं। अपना मामला अल्लाह ताला के सपुर्द करके वो वापस चला आया। इन दोनों मुसलसल अब इसे अपनी कमर पर दर्द महसूस होता था, कभी हल्का, कभी शदीद, कभी कभी तो जानलेवा। मगर वो गमकार दुनिया में ऐसा उलझा रहा कि लापरवाही से कभी किसी डिस्पेंसरी मेडिसिन
ले आता, कभी किसी हकीम से दुआ लाकर खा लिया करता। फिर वक्तन फवक्तन आयशा बीबी के एक्स्ट्रा अफेयर्स की कहानियाँ इस तक पहुँचती रही, फ़ोन्स पर भी, और काफ़ी अरसा इसे होटल्स और पार्कों में भी मुख्तलिफ लड़कों के साथ काबिल एतराज़ हालत में देखा गया। इसकी माँ को भी पता चला तो उल्टा इसे ही सुनाया गया। माँ ने भी इसे ही दोष दिया। सास ससुर का भी यही कहना था कि अब जब तुम मंगेतर होने के बावजूद इसे वक्त नहीं दोगे तो वो तो भटकेगी ही ना, शादी के बाद ठीक हो जाएगी। मोमिन सब्र कर गया। हाँ, सच सुना, मोमिन सब्र कर गया। आज एतवार का दिन था, छुट्टी थी और वो घर की साफ सफाइयों में मसरूफ थी। दरमियाने कद, नाजुक जान, साफ रंगत, तीखे नकुश, वो दिल जमी से पाइप लगाकर दुपट्टा तार पर लटकाए फ्रेश धो रही थी। हैंड फ्री लगाए, मोबाइल शर्ट की पॉकेट में डाला हुआ था। जब मोमिन किसी काम से आया, दरवाजे पर 3 मरतबा दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुआ, मगर अंदर का मंजर देखकर वो भुन्नाता फौरन से इस पागल लड़की की जानिब से रुख फेर चुका था। गुड़िया भी सामने से देखकर बुरी तरह गड़बड़ाई, भागकर दुपट्टा उठाकर हिजाब स्टाइल में ओढ़ा, हैंड फ्री उतार कर बरामदे में रखी मसहरी पर उछाली। ये क्या बेहूदगी है गुड़िया, मैंने 3 मरतबा दस्तक दी है, ये क्या तरीका है? वो लाल सुर्ख चेहरा लिए घुर्राई। सॉरी मोमिन भाई, वो मैं हैंड फ्री लगाई हुई थी, शर्मिंदगी से सर झुका लिया। और सुन क्या रही थी? वो भंगारा। कुछ नहीं, वो गड़बड़ाई। मोमिन ने अपने लब काटे और वापसी के लिए कदम उठाए, क्योंकि महसूस कर चुका था कि घर में वो अकेली है। वो मुड़ा। जब आप अम्मी से मिलने आए थे मोमिन भाई, इंतजार कर लें। मोमिन मनाई। नहीं, चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। जवाबन मुबीम सा वो समझ ना पाई, उलझी सी इसकी पीठ को देखा जब वो दरवाज़ा फिर पार कर गया। सुनो गुड़िया जी। जब वो दरवाजे पर फिर रुका। सुनो गुड़िया जी, मैं चाहता हूँ तुम्हारे पाकीज़ा दामन पर किसी गैर या नामहरम की निगाह भी ना पड़े। जाने कौन सी हसरत लफ्ज़ों की सूरत अदा हुई थी इसकी ज़बान से। गुड़िया ने हैरानी से इसकी पीठ को देखा, जो अब लब कुचकाता वहाँ से निकलता चला गया। पेड़ों को दीमक लग जाए या आदमी को गम, दोनों को ही मैंने अमजद बचते देखा है कम। गुड़िया का एक अच्छे घराने से रिश्ता आया, जो कि मास्टर साहब के भाई का घराना था। मास्टर शब्बीर और जहरा बेगम को बात दिल को लगी और रिश्ता पक्का हो गया। बहुत जल्दी वो लोग शादी के लिए इसरार करने लगे। गुड़िया की माँ कौसर बेगम अपनी बेटी के दिल का हाल हवाल अच्छी तरह जानती थी, मगर बेबस थी, चुप थी। गुड़िया भी बाप की जगह परवरिश और कफालत करने वाले मामू की आन बान शान पर कुर्बान होने को तैयार हो गई। कौसर बेगम की जिंदगी भर की जमा पूंजी थी, जो गुड़िया की शादी पर खर्च हुई। गुड़िया शादी करके बिया तेज सुधार गई। शादी की पहली रात वो डरी सहमी मुसहरी पर बैठी थी, जब वो शराब के नशे में धुत लड़खड़ाता कमरे में दाखिल हुआ। सुनो लड़की, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं तुम में, मैंने किसी और पर ये दिलो जान हार बैठा हूँ। अब तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं, सो चुपचाप एक कोने पर पड़ी रहना। मुझसे सवाल जवाब करने की हिमाकत तो बिल्कुल नहीं करना, समझी? वो कहता बैठ के एक कोने पर ढहकर होश से बेगाना हो गया। गुड़िया ने हैरत से अपने बदकिरदार शराबी शोहर को देखा, और इसका ईमान है कि पाकीज़ा औरतों के लिए पाकीज़ा मर्द होते हैं। अगले दिन ससुराली रिश्तेदारों की दबी दबी सरगोशियों से पता चला कि मोहतरम किसी तवाइफजादी के इश्क में पूरी तरह डूबे हुए थे। इससे हर तरह के ताल्लुक़ हैं। तभी वालिदैन ने हथेली पर सरसों जमा कर गुड़िया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। गुड़िया को तो इश्क की राहों में सब्र के आला दर्जे के दर्स हासिल थे, तो वह सब्र कर गई, अपना मामला अल्लाह ताला के सपुर्द कर दिया। हाँ, गुड़िया सब्र कर गई। ज़िंदगी के दुख हमेशा ज़िंदगी के साथ हैं। लोग फ़ानी हैं, मगर लोगों के दुख फ़ानी नहीं। फिर यूँ हुआ कि मोमिन की जान को एक मुस्तकिल रोग लग गया, अपनी मताए हयात के हमेशा के लिए खो जाने का रोग, जो अंदर ही अंदर इसे निगलने लगा, खोखला करने लगा। कमर का दर्द अब शिद्दत इख्तियार कर चुका था। मोमिन की शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थीं। रूह की कमर तो इसी दिन पूरी तरह टूट गई थी, जब आयशा के किसी नामोनिहाद आशिक ने इसे फ़ोन करके धमकी दी थी कि अगर बारात लेकर आयशा की दहलीज पर आए तो गोली मार दूंगा। और फिर भी खामोश रहा। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो दुकान पर भी बेहोश हो गया। इसे जल्दी से हॉस्पिटल के लेकर गए। अब की बार इसके मुकम्मल टेस्ट हुए थे। इन रिपोर्ट्स में जो था, अगर इस वक्त ख़ानदान पर खुल जाता तो क़यामत से पहले क़यामत आ जाती। इसीलिए शबीर, अहमद और मोमिन ने वो अनमनाक खबर सबसे छुपा ली। फिर यूँ हुआ कि कमर पर बैक बोन की जगह एक ज़ख़म बन गया और टांगों पर ज़ख़म बनते चले गए, और मोमिन का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पैरालाइज होकर सीने तक साकिन हो गया और वह बिस्तर से लग गया। माँ पूछती रहती, इसे क्या है? मोमिन बोल देता, कुछ नहीं माँ, मामूली ज़ख़म ही तो है, बहुत मामूली, जल्द ऐसे ठीक हो जाएगा।
کہ پھر کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی آپ کے بیٹے کو۔ ان دنوں میں ایک ایسا ہی سوگوار دن تھا جب مومن کی انگوٹھی واپس آ گئی، یہ بول کر کے اپنی صحت مند بیٹی کسی معذور شخص کے حوالے نہیں کر سکتے۔ مومن خاموش رہا۔ ہاں، اس بات پر ایمان جو تھا کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں۔ وہ سارا دن بستر پر لیٹا رہتا۔ شبیر اور احمد دیکھ بھال کر رہے تھے، وضو کرا دیتے تو وہ بستر پر ہی لیٹ کر اشاروں سے نماز ادا کر لیتا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے اسے بستر سے لگے ہوئے، جب ایک دن گڑیا میکے رہنے آئی تو ماموں کے گھر آئی۔ مومن کی یہ حالت دیکھ کر وہ چھپ کر خون کے آنسو روئی۔ شوہر صاحب اس کی طرف دیکھے بغیر ہی شادی کے کچھ دن بعد سے ہی غائب تھے، مگر وہ کمال سہولت سے چہرے پر دھیمی سی مسکان لیے چھپا گئی تھی۔ مگر مومن جو اپنے شرابی اور عیاش کزن کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، اب کسی طرح گڑیا کی زندگی کی حقیقت بھی اچھی طرح جان چکا تھا۔ اپنے والدین اور چچا کی خود غرضی بھی روگ بن کر دیمک کی طرح کھا گئی تھی اسے۔ مومن کچھ دن سے نہ کچھ کھا رہا تھا اور نہ میڈیسن لے رہا تھا۔ گڑیا نے ردا کے ساتھ مل کر اس کے لیے سوپ بنایا تھا۔ جب وہ دونوں سوپ لیے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، زخموں نے شدت اختیار کر لی تھی، اسی لیے اب گھٹنوں تک ہی لباس پہنایا جاتا تھا اسے، مگر اوپر سے سفید پتلے سے کمبل سے وہ سینے تک اپنا وجود ڈھانپ کر رکھتا تھا۔ لیٹے لیٹے بازو اور ہاتھ دکھتے تھے جنہیں اکثر ہی ردا دبا دیتی تھی تو کچھ سکون پہنچتا تھا۔ اب بھی ردا اسے سوپ پلا رہی تھی جب گڑیا آہستگی سے اس کے ہاتھ کی پشت دبانے لگی۔ وہ جانے کیوں خاموش رہا اور چپ چاپ سوپ پیتا رہا۔ سوپ پی چکا تو ردا سے بولا، ردا یہ گڑیا کی طرح میرے ہاتھ دبایا کرو پلیز۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتے گئی۔ وہ رات بہت بھاری تھی، گڑیا کو کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے آخر۔ نہ میں بے وفا نہ اس نے کی بے وفائی، میرے بیچ آ گئی ربا تیری خدائی۔ چنگا کیتا نہیں تو سلوک، مایا مینوں یاد آ گیا۔ ماری کوئل نے ایسی کوک، مایا مینوں یاد آ گیا۔ میرے دل میں اٹھی ایک ہوک، مایا مینوں یاد آ گیا۔ اگلے ایک دن گڑیا اور ردا معمول کے مطابق کام کر رہی تھی۔ ردا کچن میں تھی، وہ مومن کے روم کی باہر صفائی کر رہی تھی جب محلے کی کچھ خواتین اس کی تیمارداری کے لیے آئیں۔ زہرا بیگم نے انہیں مومن کے کمرے میں لے آئیں۔ انہیں جانے کس چیز کا تجسس تھا، وہ چسکا تھا کہ کمرے میں داخل ہو کر مومن کی ٹانگوں سے کپڑا ہٹا کر زخم دیکھنے لگی۔ وہ جو شرم و حیا والا تھا، اذیت و بے بسی سے روح تک تڑپ اٹھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ بیماری کی اذیت روح تک اترتی محسوس ہوئی۔ مومن کی سرخ آنکھوں سے تواتر آنسو بہنے لگے۔ وہ جو کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، ماہی بیاب کی طرح تڑپتی اندر آئی تھی اور اپنے سر سے چادر اتار کر مومن کا وجود ڈھانپ دیا تھا۔ آنٹی خدا کے لیے، جو پہلے ہی بہت تکلیف میں ہے، اسے بے پردہ کر کے اور تکلیف مت دیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ کس مزاج کے ہیں؟ بے بسی کی انتہا تھی گڑیا کے بھیگے لہجے میں۔ زہرا بیگم بھی روتے بیٹے کو دیکھتی تڑپی اور خواتین کو لے کر دوسرے کمرے میں جا چکی تھی۔ گڑیا نے صوفے پر پڑی مومن کی مردانہ شال اٹھا کر خود کو ڈھانپا تھا اور اس کے قریب آ کر اسے بے بس لاچار کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہ اس کے آنسو مومن کی آنکھوں میں گر کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ وہ بھی بے تحاشا رو دیا تھا۔ گڑیا آخری وقت تو گناہ گار نہیں کرو نا، وہ ٹوٹے لہجے میں بولا تو گڑیا سیدھی ہو گئی۔ آنکھوں سے سلواں گرم سیاہ مادہ اب بھی جاری تھا۔ آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کو کیا بیماری ہے؟ گڑیا کے لہجے میں حسرتوں کا ڈیرا تھا۔ بون میرو کینسر ہے گڑیا مجھے۔ بہت کم وقت ہے میرے پاس، دنیا سے دل میں حسرتیں لیے جاؤں گا، مگر روز محشر اللہ تعالیٰ سے ایک چیز ضرور طلب کروں گا۔ وہ دھیمے سے لہجے میں اب بھیگی پل کے لیے آسودہ سے مسکان لبوں پر سجائے جیسے اس وقت کا تصور کر رہا تھا۔ گڑیا پھٹی بٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ گڑیا کو لگا اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ گڑیا بس اسے دیکھے روتی گئی، پھر بے بسی سے لب کاٹتی باہر جانے لگی تو ایک کمزور سی آواز نے روز محشر کے دن کے لیے اس کے پاؤں میں ایک عہد، ایک وعدے کی بیڑی ڈالی تھی۔ سنو گڑیا، مومن کی گڑیا، آخری جہاں ملیں گے، مومن نے کہا اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ گڑیا روم سے نکلتی چلی گئی۔ اسی رات کو مومن بے ہوشی طاری ہوگی ہاسپٹل لے جایا گیا، مگر وہ تو کسی کو ایک وعدے کا پابند کر کے اگلے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ جوان سالہ میت گھر آئی تو جیسے محلے کے دور دیوار پر موت کا سناٹا اور وحشت طاری ہو گئی، مگر مومن کا پرنور چہرہ بہت پرسکون تھا، بہت آسودگی تھی چہرے پر۔ گڑیا دور کھڑی خالی خالی نگاہوں سے کفن میں لپٹے اس پاکیزہ وجود کو دیکھ رہی تھی جس کے سفر آخر کی تیاری بڑے جاہ و جلال سے کی جا رہی تھی۔ پھر وہ چلا گیا، مومن رخصت ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 4 سال ہو گئے تھے مومن کو گئے، 5 سال ہو گئے تھے گڑیا کو اس شخص کے نام پر بیٹھے
मगर वो ऐसे छोड़ कर गया था कि लौटा नहीं था। फिर एक दिन वो लौट आया अपनी दूसरी बीवी को साथ लिए, और आते साथ ही गुड़िया को बगैर इसकी गलती कसूर बताए इसे आज़ादी का परवाना दे चुका था। गुड़िया वो कागज़ का टुकड़ा लिए खाली हाथ उजड़ी वीरान कौसर बेगम के पास लौट आई थी। कुछ अरसा मजीद गुजर गया जब कौसर बेगम ने इसकी दूसरी शादी करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। गुड़िया ने सुना तो एक दिन चुपके से इस शहर खामोशा के पास ही इस शख्स से मिलने चली आई। शायद वो इसे बुला रहा था, या अपना वादा और अहद याद दिला रहा था, या ये कि एक पाकीज़ा मर्द को पाकीज़ा औरत का इंतज़ार हो। वो वापस आई अगले दिन जब कुछ लोगों ने इसे देखने आना था। लड़के की जिद थी कि वो लड़की पहले देखना चाहता है। कौसर बेगम ने हामी भर ली। वो तैयारियों में मसरूफ़ थी, मगर वो अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रही थी। कौसर बेगम इसके कमरे में आई तो वो बिल्कुल चट लेटी थी। गुड़िया को किसी की हर ख्वाहिश पूरी करनी थी। वो ये भी तो चाहता था कि इस पर किसी गैर या नामहरम की निगाह ना पड़े। कौसर बेगम ने शोर मचाया, शब्बीर डॉक्टर को लेकर आए। आई एम सॉरी शब्बीर साहब, ब्रेन हेमरेज से आपकी भांजी की डेथ हो गई है, डॉक्टर ने कहा तो सबने खाली खाली नज़रों से डॉक्टर को देखा। वो ये क्या बोल रहा था? भला ब्रेन हेमरेज से भी कोई मरता है? हाँ, जो मोहब्बत की कहानी में पहले ही मर चुके हों वो शायद मर जाते हैं। बड़ी शान से एक दुल्हन तैयार हुई थी। शब्बीर साहब ने इस पर वो चुनरी ओढ़ाई थी जो वो बचपन में इसके सर पर ओढ़ा कर बोलते थे, मोमिन के गुड़िया। शब्बीर ने इसका हल्की से मुस्कान लिया सूदा चेहरा गौर से देखा, जैसे वो कहना चाह रही हो, बाबला वे आखिरी सलाम पग तेरी नू वे के रोई चुन्नी शगना दी मेरी नू, कल इस वेले होना मिट्टी दा में ढेर वे, असा इस रात दी नहीं वेखनी सवेर वे। वो अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गई। शहर खामोशा में मोमिन के साथ वाली कब्र गुड़िया के नसीब में आई थी। मोमिन की कब्र पर कतबे पर लिखे अल्फाज मोमिन की से आगे वक्त की गर्द धूल से महव हो चुके थे। हाँ, साथ वाली कब्र पर गुड़िया लिखा था। मोमिन की कब्र से साथ वाली कब्र पर एक साथ निगाह उठती तो कुछ यूं पढ़ने को मिलता, मोमिन की गुड़िया। ख़त्म शुद्ध। जी तो जनाब, ये था हमारा छोटा सा नॉवलेट। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा।